जय श्री कृष्ण मित्रों। आज आपने આવી ચૂક્યા છે કંથારિયા હનુમાન। કંથારિયા હનુમાન આજે આપણે હનુમાનજીના દર્શન કરવા આવ્યા છે અને આપણે આજના દર્શન કરીશું અને આપણને મંદિર વિશે થોડી માહિતી પણ આપશું અને આ મંદિરના ઇતિહાસ વિશે પણ થોડું આપણને જાણકારી આપવાની કોશિશ કરીશ। તો ચાલો આજનો વિડિયો શરૂ કરીએ। ચરણ સરોજ રજ નિજ મન મુકર સુધાર कर्णव रघुवर विमलेशे जोदाय खबर चार बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगे कुमत निवार सुमते संगे। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ ब्रज वरदजा विराजे कांधे भूत जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि विदकावा निकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे। लाई सजीवन लखन जीवाए श्री रघुवीर हर सिर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस्र वदन तुमरो यश गावे हस कैसी पति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित यईशा। यम कुबेर दिगपाल जहाँते कवि कोविद कही सके कहाँते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना राम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। योग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानू। ब्रह्मदरी का मिल मुख माई जल्दी लाद गए नाई। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हार तेते। राम दुआरे तुम रखवारे वो तन आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी चरना तुम रक्षक काहू को डरना। अपना तेज सारो आपे तीनों लोग हाथे कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान सुनावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता जान की माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमर भजन श्री राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चीतन धरिए हनुमान से गर्भ करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई सूटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सीधी साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि सेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरना मंगल मूर्ति रूपा। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर सियावर। रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय। गुरु भास्कर सरोज रज निज मन मुकर सुधार कर्णव रघुवर विमलेशे जोदाय खबर चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगे कुमत निवार सुमते संगे। कंचन वरण विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केशा।
हाथ ब्रज वर ध्वजा बिराजे कांधे भूत जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दर्शी विद कावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाई सजीवन लखन जीवाए श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र वदन तुमरो यश गावे अस कैसी पति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा नारद शारद सहित यहीशा यम कुबेर दिगपाल जहाँते कवि कोविद कही सके कहाँते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना योग सहस्र योजन पर भानु लील्यो ताहि मधुर फल जानु ब्रह्मदरी का मिल मुख माई जल दिलाद गए नाई दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हार तेते राम द्वारे तुम रखवारे बहुत आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी चरना तुम रक्षक काहू को डरना अपना ते सारो आपे तीनों लोग हाथे कापे भूत पिचाश निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट से हनुमान सुनावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साया और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा गए प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हृदय जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमर भजन श्री राम को भावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चीतन धरिए हनुमान से गर्भ करिए संकट कटे मिटे सब कीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो शत बार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होई सीधी साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि सेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन कनई संकट हरना मंगल मूर्ति रूपा राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर सियावर रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार करणहु रघुवर विमलेशे जोदाय खबर जान बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगे कुमत निवार सुमते संगे कंचन वरण विराज सुगेशा कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ ब्रज वर ध्वजा बिराजे कांधे भूत जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करवे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप दर्शी विद कावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाई सजीवन लखन जीवाए श्री रघुवीर हर सिर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम भाई सहस्र वदन तुमरो यश गावे अस कैसी पति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा શ્રી કંથરિયાધામ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ સુરત આ મંદિર કતારગામની અંદર સિંગણપુર 4 રસ્તા પર આવ્યું છે. ભવ્ય હનુમાનજીનું મંદિર છે. હનુમાનજી માતાજી શિવજી અને એની પૂજા પાઠ આરતી પૂજા બધું મારા ગુરુજીએ મને હોતું છે. તો હું લગભગ
2009થી આ મંદિરની હું બધી સેવા કરી રહ્યો છું. મંદિરનું નિર્માણ 2005થી શરૂ થયું. ભક્તો દાતાઓ દ્વારા આ મંદિરનું નિર્માણ થયું છે. દેશના દાતાઓએ દાન આપ્યું અને મારા ગુરુજીએ આ મંદિર ભવ્ય બનાવ્યું છે. અમારા અહીંયા હનુમાન જયંતિનો જાહેર ભંડારો જે થાય છે 40થી 45,000 માણસોનો હોય તે આખું કતારગામનું લોકો અહીંયા પ્રસાદ લેવા આવતા હોય છે. એટલે લગભગ બધાને ખબર છે કે આ કતારગામમાં કંથરિયા ધામ ક્યાં છે. ત્યાં લોકો કોઈ અજાણા નથી આવતા. અને કોચવે રોડ ઉપર આપ ગમે ત્યારે આવો તો ભવ્ય હનુમાનજીનું મંદિર લખેલું છે કંથરિયા ધામ. આ કંથરિયા હનુમાનનો ઇતિહાસ બનાસકાંઠાની અંદર પાલનપુરની અંદર અમારી જે સંસ્થા છે ત્યાંથી જ્યોત રૂપે અમે લાવેલા અને અહીં એમની જ્યોત હજી છે અંદર મંદિરની અંદર એ જ્યોત ચાલે છે આ કંથરિયા ગામની. અને જ્યોત રૂપી એક રૂપ ત્યાં બેહાડ્યું અને એક રૂપ અહીં બેહાડ્યું. રામાયણની અંદર સંશોધન કરી એટલે હનુમાનજીના રૂપ તો ઘણા છે, આપણે કયા રૂપ બેહાડશું તો રામાયણની અંદર હનુમાનજી મહારાજ લંકાની અંદર જાય છે. જે પડસાઈ રાક્ષસી છે એ રાક્ષસીએ હનુમાનજીને જેવો પડસાઈ ઉપર પડ્યો તો હનુમાનજીને ઊભા રાખ્યા. એટલે હનુમાનજી મારા રેઠે આવ્યા અને જોયું કે ઓહો આ તો રાક્ષસી છે. એટલે હનુમાનજી મહારાજે સોટલો પકડેલો છે ને એ હનુમાનજી મહારાજે રાક્ષસીને મારેલી છે. પણ ગુજરાતની અંદર બધા એને પનોતી છે અને સાધુ સંતો શું સંશોધન કરીને બેહાડ્યા. પણ ગુજરાતની અંદર લોકો એની માન્યતા છે કે આપણા ગુજરાતમાં કે આપણે હનુમાનજીના પગ વિશે પનોતી કહેવાય. અને હકીકતમાં આવી રીતે છે. પછી બાજુમાં માતાજી મા અંબાનું મંદિર છે, બાજુમાં કોટેશ્વર મહાદેવનું મંદિર છે, બેઠે બધા દેવી દેવતાઓ છે. રોજ સવારે મારુતિ યજ્ઞ થાય છે ડેઈલી. મારી જાતે હું કરું છું. રોજ સવારે 7 થી 8 વાગ્યા સુધી 2 કલાક સુધી કોઈ યજમાન હોય કે ન હોય અમારે યજ્ઞ તો કરવાનો. પછી ચા પાણી નાસ્તો જે કાંઈ હોય પહેલાં યજ્ઞ થાય મંદિરની અંદર. આરતી પૂરી થાય. રોજ સવારે 5 વાગે આરતી. 5 વાગે આરતી પૂરી થાય પછી યજ્ઞ શરૂ થાય. યજ્ઞ શરૂ થાય પછી જ મંદિરનું બધું કાર્ય શરૂ થાય. આ શનિવાર અને મંગળવારે લોકોની શ્રદ્ધા ઘણી છે. લોકો ભક્તો બધા દૂર દૂરથી આવતા હોય છે. દર શનિવારે લોકો હનુમાન ચાલીસાના પાઠ કરે. દર મંગળવારે સુંદરકાંડના પાઠ હોય છે શનિવાર અને મંગળવારે. આપ જોશો અમારી www.youtube ચેનલ ચાલે છે. www.કંથરિયાધામ યુટ્યુબ ચેનલની અંદર અમારી બધી મંદિરની પ્રવૃત્તિ ચાલે છે ઓલરેડી. આપ જોઈ શકો છો મંદિરમાં શું શું પ્રવૃત્તિ ચાલે છે. આ મંદિર બંસીપુર પથ્થરથી બનેલું છે. આખું મંદિરનું નિર્માણ 5 વર્ષ સુધી કામ ચાલ્યું. ઓડિશાના કારીગરો, રાજસ્થાનના કારીગરો દ્વારા આ મંદિરનું બંસીપુર પથ્થર અને જે હનુમાનજી મહારાજની માતાજીની મૂર્તિ ટોટલ મૂર્તિ બધી આપણે મંદિરમાં જ બનાવી. કોઈ 4 મૂર્તિ નથી. આપણી નજર સામે કારીગરો બધા આપ જોઈ શકો છો. મંદિરની ગમે ત્યારે મુલાકાત લઈ શકો છો. મંદિરની અંદર આ અમારો સત્સંગ હોલ છે. હું ત્યારે બેઠો છું એ અમારો સત્સંગ હોલ છે. દર મંગળવારે સાંજે સુંદરકાંડના પાઠ હોય. દર શનિવારે સાંજે સુંદરકાંડના પાઠ હોય. અને દર પૂનમે 111 હનુમાન ચાલીસાના પાઠ હોય. બપોરના 1 થી 6 અને પછી જમણવાર હોય ભોજન. જે કાંઈ જેટલું પબ્લિક હોય 1000-1500 બધાને પ્રસાદ મળે. દર શનિવારે જે બી પબ્લિક આવે એને પ્રસાદ આપવાનો. બુંદીને ગાંઠિયા તે સિનાળી. આ અમારો મંદિરનો નિયમ છે. એક બે શનિવારે એવો ખાલી ન હોય એને પ્રસાદ પબ્લિકને મંદિરમાં કોઈ પણ ભક્ત આવે એટલે પ્રસાદ લઈ જાય. આ અમારો નિયમ છે મંદિરમાં આવ્યો માણસ તો ભગવાનના દાર આવ્યો તો પ્રસાદ લઈ જાઓ છો. રોજ તો પ્રસાદ તો હોય છે પણ શનિવારે વિશેષ પ્રસાદ. રવિવારે ગરીબોનું અન્નછત્ર ચાલે છે મંદિરમાં ભક્તો દ્વારા. અમારું અહીંનું કંથરિયામાં ભક્ત મંડળ અને મહિલા મંડળ દ્વારા આ બધી મંદિરની પ્રવૃત્તિ ચાલે છે. દર રવિવારે અન્નછત્ર સવારમાં પરોઠા, શાક, ખીચડી, કઢી અલગ અલગ મેનુ હોય છે. જ્યાં જ્યાં ગરીબ વિસ્તાર છે એમ લાગે ભાઈ અહીંયા ગરીબ વિસ્તાર છે તો ત્યાં આપણે જગ્યાએ નક્કી ફિક્સ નહીં કે આ જગ્યાએ આપણે એમ લાગવું પડે કે અહીં ગરીબ છે એને ખવડાવવાનું. અમારી મંદિરની અન્નછત્ર ચાલે છે. ભાઈ અમને બતાવશે તમે જોજો. અમારો દર રવિવારે અન્નછત્ર ચાલે છે. મંદિરની ગૌશાળા છે. અમારી 7 સંસ્થા છે. એમાં અલગ અલગ બધી ગૌશાળાઓ છે. ભાવનગરની અંદર સિત્સર જયાંબિકા ગૌશાળા છે. પાલનપુરમાં ગૌશાળા છે. પંજાબમાં મારી સંસ્થા છે ત્યાં ગૌશાળા છે. સુરતમાં ગૌશાળા છે. બધી ગૌશાળા છે. આપ અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં જોશો તો આપને ખ્યાલ આવશે કે મંદિરની કઈ કઈ પ્રવૃત્તિ ચાલે છે. મંદિરની અંદર મારા ગુરુજીએ મને એ બધું સોંપ્યું છે. મારા ગુરુજી કથા કરે છે જેનું નામ છે મહંત શીતળાગીરીજી મહારાજ. લક્ષની અંદર આપ જોઈ શકો છો. રોજ સાંજે 7-8 વાગ્યાની કથા આવે છે. અને આ કથા કીર્તન દ્વારા આ મંદિરનું મેં નિર્માણ કર્યું છે. ભક્તોએ દાતાઓએ દાન આપ્યું છે અને મંદિરની સારી એવી પ્રવૃત્તિ ચાલે છે. અહીંનું ભક્ત મંડળ અને અહીંના મહિલા મંડળ બહુ સારી સેવા કરી રહ્યા છે.
શ્રાવણ મહિનાની અંદર અમે 1.25 લાખ રુદ્રાક્ષ શિવલિંગ દર્શન મૂકીએ છીએ લોકોને માટે. આખો શ્રાવણ મહિનો રુદ્રાક્ષ શિવલિંગના દર્શન લોકો ભક્તો કરે, પછી એને રુદ્રાક્ષની પ્રસાદી આપવાની. હનુમાન જયંતિની અંદર 40,000 થી 45,000 માણસોનું અમારે રસોડું હોય, ભોજન. કોઈ પાસ સિસ્ટમ એવું નથી, ફ્રીમાં બધાને. અને અહીંનું ભક્ત મંડળ દાતાઓ બધા આપે છે દાન, એટલે આ સંસ્થા બધી ચાલે છે. દાતા થકી જ દાન ચાલે છે. દાતાઓ દાન દે એટલે આ સંસ્થાઓ બધી ચાલે છે. દાતા દાન ન આપે તો સંસ્થાઓ ન ચાલે છે. દાતાઓને બધા સુરત શહેરના દાતાઓ, દેશ વિદેશના દાતાઓ, ભામાસઓ ખૂબ સહયોગ છે આ મંદિરની અંદર. અને એના દ્વારા અહીંની જનતા બી બધી ખુશ છે કે આવડું આ એરિયાની અંદર આવડું મોટું મંદિર, તો અહીંની પબ્લિક બી બધી ખુશ છે. રોજ બધા દર્શન કરવા આવે. આજુબાજુ બધાવાળા ડેઈલી બધાનો નિયમ કે હનુમાનજી મહારાજના દર્શન કરવા રહે. અહીંનું ભક્ત મંડળ બી સારું છે. બહુ સારી બધી પ્રવૃત્તિ ચાલે છે. જેમ મેં કીધું એમ વર્ષ દરમિયાન ગરીબ બાળકોને અહીંની તો 25,000 બાળકોને પેન, બુક, નોટ એને જમાડવાનું દર મહિને હોય છે. પણ વર્ષમાં એક 12 બધી બેન ફરી છે. મંદિરની અંદરથી 12થી સ્કૂલના બાળકો બી બોલાવી, મંદિરમાં એને જમાડી પાછા મુખ્ય લઈ આવી. આ પ્રવૃત્તિ ચાલે. 12 બી શહેરની બહાર ગામડામાં જે સ્કૂલ છે ત્યાં બી અમારી સંસ્થાઓ બધું કામ કરી છે. અમારું ભક્ત મંડળ બધું. તો આપ આની અંદર સહયોગ કરી શકો છો. અને ભાઈ આજે સંઘવી જૈનની ચેનલ દ્વારા આજે અમારું આ મંદિરનું બધું લોકોને ઘરે બેઠા દર્શન થાય અને વાત કરી મારી ખુશીને આનંદ છે. ભાઈને ધન્યવાદ છે. એમની ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. યુટ્યુબની અંદર આપ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને અમારે આ સંસ્થા નવાર આવા વિડીયો અમારા સંસ્થાને જોતા રહેજો. અમે ભાઈને ઘરે બેઠા બધાને દર્શન કરાવશે. તો લોકો જે નથી મંદિર સુધી પહોંચ્યા, જેને ખ્યાલ નથી એ કતારગામમાં તો આ ઘરે બેઠા આખા વિશ્વની અંદર લોકો દર્શન કરશે આ મંદિરના અને પોતાનું જીવન ધન્ય બનાવશે. એવી હનુમાનજી મહારાજના સમયમાં શુભકામના. તો મને આશા છે કે આપને આજનો વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. અગર આપણને આજનો વિડીયો ગમ્યો હોય અને દાદાના દર્શન કરવા મજા આવી હોય અને સાથે આજે મેં આપણને મંદિર વિશે માહિતી પણ આપી, ઇતિહાસ સાથે આપણને ઘણું નવું જાણવા મળ્યું છે. તો અગર તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને વિડીયોને બને એટલો શેર કરજો અને વધુ લોકો સુધી પહોંચાડજો. અને સાથે આજનો વિડીયો આપણે અહીંયા જ વિરામ આપે છે અને આવા જ વિડીયો જોવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો કાલે આપણે એક નવા વિડીયોમાં ફરીથી મળે. ત્યાર લગી બાય બાય.